श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु भर श्री हरि गोबिंद। हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। ज्यों बुलावे तो बोले स्वामी कुदरत कवड हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। ज्ञान ध्यान किश कर में न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी बेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी बेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्व सिख संगतां बाई भाई वड भागे हो धनता दे जोग जो कि इस वक्त जुगो जुगे अटल गद्दी ते सुभाईमान चबर तखत दी मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणते हुए अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो। वड्डियां भागां वाले हो। आओ गुरु चरणां विच बैठ के सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके धनता दे योग बणीए। कल आपां ने सरवण कीता सी कि भाई बिधि चंद जी माता नानकी जी माता मरवाही जी नूं अपने जिहड़े कारनामे सी वो गिण के सुना रहा सी ते सतगुरां दे महल सुन सुन के बड़े हैरान होई जा रहे सन। हुण भाई बिधि चंद जी ने ये दर्शाना कीता सी कि जदों किरपा हो गई सतगुरां ने कालियां मझां तो बोरियां बना दित्तियां ते मैं भाई अदली जी दे पास बैठ के सतगुरां दे नाम दा सिमरन कीता ते सतगुरां ने मेरी इज्जत पत रखना कीती। ये जिहड़ी बाहर आई सी ये चली गई ते मैं भाई अदली जी दे पास बेनती करके श्री अंमृतसर विखे धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों विच पहुँचना कीता। सतगुरां ने अपनी चरनार मृत दे के मैनू अपना सिख बना लिया ते अगे सतगुरु जी महाराज प्रवचन करते हैं मेरे नाल। इत्थे आपां ने कल कथा रोकना कीती सी। आओ हुण इस तो अगे आपां सरवण करांगे कि धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई बिधि चंद जी नूं की हुक्म करते हैं ते भाई बिधि चंद जी किदां सतगुरां दे चरणां विच अपने मन की बेनती रखदा है। अगे सरवण करिए। वाहिगुरु जी। चोरी त्यागो अवे ते आशे मग धालो गुरु गिरा पठिए सुनो प्रभ हृदय संभालो। सुन गुर ते मैं तब कहो मोए परो सुभाओ छुटे न चोरी चहत चित ए साच अलाऊं। कि भाई बिधि चंद जी माता नानकी जी ते माता मरवाही जी के सामने ये दर्शा रहा सी दस रहा सी कि माता जी सतगुरां ने ना मैनू अपना सिख बना लिया चरनारमृत छका करके ते उपरंत सतगुरां ने मैनू हुक्म किया कि गुरसिखा हुण इस तो बाद तुसां ने चोरी नहीं करनी होवेगी कि तुसीं चोरी छड्ड दिओ ते चंगे मार्ग ते पै के सोहणे कारज तुसां ने करने है ते नाल ही गुरबाणी पढ़नी ते सुननी है।
ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਾਰਗੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਣੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਅਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਬ ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਪਰੋ ਸੁਭਾਉ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਦਾਚਿਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਚਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਗਸੇ ਬਦਨ ਪੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੜਤ ਨੈ ਇਮ ਕਰੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੈ, ਹੱਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦੋਹੀਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਕ ਧਨੇ ਕੋ ਤਨਕ ਧਨ ਲੈ ਆਵੋ ਦੀਜੈ,
ਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੈ ਜਾਏ ਕਥ ਤੋ ਇਸ ਵਿਦ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਦਲੀ ਕੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਚੌਂ ਬਸਾਲੀ, ਗਮਨੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਸਿਰਹਾਲੀ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹਾਸ ਬਲਾਸ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰਹਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਉਪਜਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਧੂ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠੋ ਤੋ ਆਈ ਤਿਜ ਨਾਰੀ, ਕਹਿਤ ਭਈ ਨਿਜ ਬਾਰਤਾ ਚਿਤ ਅਦਕ ਦੁਖਾਰੀ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਛਾਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਬਿਤੇ ਹੋਤ ਨਾ ਉਪਚਾਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਆਹੋ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਦੇ ਤਿਨੇ ਆਹਾਰਾ। ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਜ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋ ਹਰਖ ਕਹੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈ ਨਾ ਓਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਬ ਸੁਭਿਆ ਸਮਾਜ ਕੋ ਕਰ ਪੂਰਨ ਆਸ਼ੀ, ਕਿਤਕ ਦਰਬ ਤੇ ਹੋਏ ਗੋ ਕੋਚਿਤ ਕੀ ਬਾਂਸ਼ੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਰੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਤਬ ਕਹੋ ਤਨ ਦੇਵੋ ਤੋਹੀ, ਦਿਨ ਪੰਚਕ ਮੈਂ ਆਏ ਪੁੰਨ ਮਿਲੀਏ ਇਤ ਮੋਹੀ। ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਹੈ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਇਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਨ ਚੰਦੂ ਦੂਣ ਕੋ ਡੇਰਾ ਤੈਰ ਘਾਲਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਲੇ ਤਨ ਕੀ ਦਿਸ ਚਾਲਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਪਤਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚੋ ਦੇਖੋ ਜਾਏ ਤਬ ਸੰਗ ਮਾਨ ਮਜਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਗਾਣਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਸੀ। ਅਰਧ ਰਾਤ ਤਬ ਹੂੰ ਪਈ ਮਿਲ ਪਹਿਰੂ ਮਾਹੀ, ਜੈ ਪਰਯੰਕ ਬੇਗਮ ਹੋਤੋ ਪਹੁੰਚੋ ਤਿਸ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਲੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਣੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੂਖ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਧਨ ਕੇ ਧਰੇ ਸੰਦੂਖ ਗਨ ਦੇਖੇ ਦਿੜ ਤੇਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਦੂਖ ਧਨ ਦੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਬੈਠੋ ਤਿਨਕੇ ਬਚ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕਰ ਕੈਥਲ ਹੱਥ, ਤੋਰੋ ਤਾਰੋ ਏਕ ਕੋ ਪ੍ਰਜੋਤਨ ਸੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਧਨ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤੀ ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਰਤਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਪਟ ਜੀਵਰ ਕੀ ਪਰੇ ਸਭ ਤਿਆਗਣ ਕੀਨੇ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਧਰ ਕੇ ਤਹਾਂ ਨੈ ਕਰ ਮੈਂ ਲੀਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਫਰੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਤਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਡੱਬੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਇਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਦਿਜ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੀਨ ਤਬ ਤਣਜਾ ਨਿਜ ਬਿਆਹੀ, ਇਮਕੀਨ ਸੁਪਕਾਰ ਕੋ ਮੈਂ ਲੀਨ ਸਨਾਹੀ। ਕਿ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇਂ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਗਾਏ ਕਰ ਪਾਇਓ ਬੜ ਰੋਰਾ, ਸਰਬ ਸਮਾਰਨ ਕਰਤ ਪੀ ਧੁਤ ਧਨ ਟੋਰਾ। ਕਿ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਰ ਕਹਿ ਗਾਸ ਸੁਣਾਈ, ਜੇਵਰ ਲਾਖੋ ਕੇ ਤਜੇ ਤਸਕਰੇ ਕੇ ਆਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਕਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਸਭ ਪਕਰ ਮੰਗਾਏ, ਦਈ ਸਜਾਏ ਅਨੇਕ ਬਿਦ ਦਿਓ ਚੋਰ ਦਿਖਾਏ। ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਹਾਲੀ ਕੇ ਗਏ ਤਿਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਹਮਰੋ ਦੋਹਤਾ ਸੇ ਬੁਧਵਾਨਾ। ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਕਹੋ ਜੋਰ ਕਰ ਜਾ ਮਿਲੋਇਓ ਕਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਨਰ ਕੈਦ ਹੈ ਮਾਰੋ ਬਹੁ ਪਾਰਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਛਡਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਇਓ ਸੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਤਬੇ ਨੈ ਭੈ ਉਰ ਤਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ ਮੋਹੇ ਕੋ ਹਵੇ ਬਾਂਕ ਨਾ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਸਕਰ ਹੈ ਦਰਬ ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਨਤ ਬਖਾਨਾ, ਕਹੋ ਆਪ ਕੋ ਸੱਚ ਹੈ ਹੋਈਏ ਹਰਿਆਣਾ। ਬੜੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਨ ਤੂੰ ਚੁਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਥੋੜਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਧਨ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤੇ ਐ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੰਦੂਕ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਨ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿਆਗੇ ਤੈ ਹੀ ਪਰੇ ਸਭ ਖੋਲ ਨਿਹਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜਵਾਨ ਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਬ ਪੰਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੇ ਕੋ ਹਿਤ ਖਰਚ ਬਖਾਨਾ, ਤਿਸ ਸਮੈ ਗਮਨੋ ਹੋਤੋ ਕਿਆ ਕਾਜ ਮਹਾਨਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੀ 500 ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ
ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨ ਸਰਸ਼ਾਉ ਨਵਾਇਓ, ਦੀਏ ਛੂਰ ਮਾਨਵ ਸਕਲ ਨੇ ਕਰ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੱਖ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਬਿਸਮਾਨੀ ਨਾਨਕੀ ਉਰ ਵਿਖੇ ਬਚਾਰੀ, ਕਰੇ ਕਿਨੈ ਇਹ ਮੋਏ ਹਿਤ ਪਰਖਨ ਬਿਦਹਾਰੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਤੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਹੀ ਮੁਖ ਹਸਤ ਬਖਾਨੀ, ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਮਤ ਚਤਰ ਮਹਾਨੀ। ਕਿ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਘਣੇ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰ ਤੈ ਅਰ ਗੁਰ ਕੇ ਕਾਜਾ, ਆਸੇ ਚਾਤੁਰਤਾ ਤਰੇ ਆਨੇ ਜੁਗ ਬਾਜਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਜੁਗਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਇਹ ਚਾਤੁਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਿਤਨਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੇ ਚੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਬਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਸ਼ਰਦਾ ਕੇ ਬਾਗ ਕੋ ਤਬ ਮਾਤ ਬਖਾਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਬੇਗਮਾ ਅਬ ਹੋਏ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਿਦਿਏ ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਲਿਆਵੋ ਜਾਈ, ਗੁਰੇ ਆਇਸ ਤੇ ਗਮਨ ਕਿਆ ਔਰ ਹਰਕ ਉਪਕਾਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਲੇ ਕਰ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰ ਰਜਾਏ ਕੁਪਾਏ, ਲਾਪੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਧਿਆਏ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਮਨੋ ਮਾਰਗ ਕਾਜ ਹਿਤ ਤਟ ਆਏ ਵਿਪਾਸਾ, ਉਤੇ ਘਾਟ ਪਰ ਲੋਕ ਤੈ ਬੂਝੋ ਤਿੰਨ ਪਾਸਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਗਮਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਉਤਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ